السلام علیکم. نیو نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرید رئیس. رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ مختلف موضوعات مختلف مہمان ہوتے ہیں. اب الوداعی طور کے اوپر ہم مراحل میں داخل ہو گئے. نبیہہ ماہ مبارک کو الوداع اب کہنا شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ الوداع ہو چکی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ہماری طاق راتیں 21 23 25 اور 27 جس طریقے سے تو عام طور کے اوپر عموماً لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ جو 27ویں شب ہوتی ہے وہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. لیکن کہا یہ گیا ہے کہ آپ کو کوئی ایک طاق رات نہیں بتائی گئی بلکہ آپ کو 5 طاق راتوں میں سے اس طاق رات کو تلاش کرنا ہے. یہ اس پاک پروردگار کی رحمت اور قدرت ہے کہ وہ ان 5 میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی اور اگر آپ عبادت کریں گے تو وہ آپ کر لیں گے. اور we never know آپ والی بات کہ واقعی وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے, وہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے, 25. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی, چونکہ تمام طاق راتوں کا ذکر ہے تو تمام میں ہم لوگ جو نفلی عبادات ہے وہ ہم لازمی طور پہ کریں. کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. دعائیں مانگیں جناب, جتنی مانگ سکتے ہیں. رب سے اپنا جو کنیکشن ہے اس کو اور مضبوط کرے. بہرحال ہماری جو گفتگو ہے یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں چلتی رہے گی جناب, اور بہت ساری چیزیں آج بھی ہم لوگ سیکھیں گے, آپ بھی یقیناً سیکھیں گے. تو جو مہمان ہیں ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں جن کو ہم نے دعوت دی ہے, فرید ان کا تعارف کرواتے ہیں. جناب بالکل ہمارے ساتھ جو اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے گیسٹ ہیں, بڑے آنریبل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. اور ہم روزانہ جب افطار کی بات کرتے ہیں نبیہہ, افطار پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس جو افطاری آتی ہے اور افطار کے لیے جو ہمارے ساتھ جو ہمارے دسترخوان پہ ہم جب کہتے ہیں کہ انواع اقسام کی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان میں سے انڈیگو ہائٹ ہوٹل اینڈ سوٹس کی طرف سے وہ افطار موجود ہوتا ہے. اور آج انہی کے اونر سی ای او ہمارے ساتھ موجود ہے, کرنل ریٹائرڈ احمد فضیل خان صاحب, جو کہ ایم ڈی ہیں انڈیگو گروپ ہوٹل اینڈ سوٹس کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم روزانہ ہی نام لیتے ہیں, روزانہ ہی ہم جو ہیں وہ اس طرح سے آپ کی افطار اور بڑی مزے کی چیزیں ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ویسے کیا ہے انڈیگو ہائٹس اور ہوٹلز سوٹس, کیسے خیال آیا, ذرا بتائیں اس بارے میں ہمیں. یہ ہمارا بیسیکلی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ تھا جس کو ہم نے, کیونکہ پریزنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز میں ٹورزم کو سپورٹ کرنا تھا, تو اس کو ہم نے ایک مولڈ کر کے ایک 150 رومز کے ہوٹل میں کنورٹ کیا. اس کے اندر 3 ریسٹورنٹس ہیں اور ایک ہماری فٹنس سینٹر ہے. تو اٹس اے نیو ایڈیشن ان دی اسکائی لائن آف لاہور. تو آپ بلڈنگ بھی ہماری دیکھتے ہوں گے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے یہ بنی ہوئی ہے, اور اچھا لگتا ہے لاہور کو جب اوپر سے اسکائی میں. پتہ نہیں آپ ہمارے ریسٹورنٹ میں آئے کہ نہیں, دیٹس دی ہائیسٹ ریسٹورنٹ ان پاکستان. تو آلموسٹ یو آر سٹنگ ایٹ دی ہائٹ آف مینار پاکستان, ماشاءاللہ اسکائی ٹاپ. تو یہ ہمارے پروجیکٹ ہے. تو پاک فوج کے شعبے سے آپ جو ہیں وہ ایک آفیسر ریٹائرڈ ہوئے اور اس کے بعد آپ ہوٹل انڈسٹری کی طرف آنے کا ویسے کیا ذہن میں پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ اس انڈسٹری کی طرف آپ نے آنا ہے؟ نہیں, میرا بیسیکلی پاک فوج میں بھی آئی واز ریلیٹڈ ٹو دی کنسٹرکشن. تو میں سول انجینئر تھا اور وہاں بھی کنسٹرکشن کرتے تھے. تو جب ہم ریٹائر ہوئے تو ہم نے یہ پروجیکٹ پہلا کیا تو دیٹ واز اسلام آباد میں ویری سکسیزفل. پھر ایک جب سکسیس مل جاتی ہے تو آپ کو اس کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے یہاں آ کے ابھی 2-3 پروجیکٹس یہاں کیے. تو الحمدللہ ایک اچھی کام کرنے کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. تو لاہور میں ہم نے ابھی ایک پروجیکٹ ڈیلیور کر دیا ہے, 2 ہمارے چل رہے ہیں اور پروجیکٹس انشاءاللہ they will also come up in next year and next to next year. Great. کرن صاحب, جس طرح سے کووڈ-19 اور جس طرح ہماری ساری انڈسٹریز متاثر ہوئیں, آپ جانتے ہیں کہ 2-2.5 ماہ کا عرصہ اور بہت سارے شعبوں کو نقصان پہنچا, اسی طرح ہوٹلز کو بھی کافی حد تک ہوٹل انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچا ہوگا. کیا حکومت سے آپ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, ہوٹل تو دنیا میں اٹس دی ورسٹ افیکٹڈ انڈسٹری, اور تقریباً ہمارے more than 2 million people are affected with جن کی جابس ہیں ہوٹل اور ریسٹورنٹ انڈسٹری میں. اور یہ بڑی ایک ڈسپلنڈ انڈسٹری ہے, اور اس کے پر پی ایف اے کے چیکس ہیں, ان کے اپنے بھی ایسے چیکس ہیں, بیکاز دے آر سرونگ دی ایلیٹ پیپل. تو ان کو اپنے آپ پر اگر وہ اپنے آپ کو کمپیٹیبل نہیں رکھیں گے ٹو دی ہائیجینک ریکوائرمنٹ, ٹو دی ہیلتھ ریکوائرمنٹ, ٹو دی
टू दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो नहीं रह सकते। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। जब गवर्नमेंट ने बाकी सेक्टर्स को खोल दिया है, शॉप्स वगैरह खुल गई हैं, तो ये तो रेस्टोरेंट्स तो बहुत ही मॉनिटर्ड और बहुत ही कंट्रोल्ड सेक्टर है। और 2 मिलियन लोग इससे जो एसोसिएटेड हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो आई थिंक नाउ द गवर्नमेंट शुड, एंड आई थिंक दे आर डूइंग इट, दे विल बी ओपनिंग इट। क्या तवक्कुआत हैं कल साहब कि वैसे बाय हाउ मच टाइम ये होटल इंडस्ट्री भी कोई गवर्नमेंट से कोई बातचीत, किसी तरीके की कोई होप आपको नजर आ रही है? हाँ जी, होपफुली ईद के फौरन बाद होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। और SOPs हम लोगों ने बना ली हैं अपनी, कि हाउ कोविड-19 को हमने किस तरीके से उसके ख़िलाफ़ हमने क्या प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं, गेस्ट के लिए क्या प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, वो सब SOPs हमने बना ली हैं। वो गवर्नमेंट को हमने दी हुई हैं। वो जो ही गवर्नमेंट उसको निकालती है, होपफुली मेरा एस्टिमेट है कि जून के स्टार्ट में कहीं 1 जून को ईद के फौरन बाद होटल्स और रेस्टोरेंट्स को खोल देना चाहिए। अच्छा फरीद, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जिस तरह से टीवी के स्टार हमेशा एंकर्स होते हैं, क्योंकि पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी टीम पीछे बैठी होती है जो बड़ा काम कर रही होती है, लेकिन हमेशा स्टार कौन बन जाता है? एंकर सारा क्रेडिट लेके भाग जाता है। साहब को अपने ना भूल जाइएगा, नाराज हो जाएंगे। मैं वही बात करें तो इसी तरह जब भी होटल और रेस्टोरेंट्स की हम लोग बात करते हैं और कहीं पर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ का स्टार हमेशा शेफ होता है, क्योंकि वो टेस्ट, वो क्वालिटी मेंटेन करना, क्योंकि लोग उस टेस्ट के लिए वहां पे जा रहे होते हैं, उसको मेंटेन करना। बहुत अच्छी बात की आपने। बाकायदा पूरी ट्रेनिंग होती होगी शेफ की, और किस तरीके से पूरा सिलसिला पीछे होता है। हनीपुर बड़ा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है हमारी होटल, बिकॉज ये बड़ा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म का सिस्टम है। हमने भी आई ऑल्सो कन्वर्टेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू द हॉस्पिटैलिटी इन लास्ट अबाउट 1 ईयर। तो बड़े स्टैंडर्ड, क्योंकि अच्छा वैसे आपने कहाँ से बुलवाया है साहब अपने पास? क्योंकि आप अगर आपके होटल्स हैं, रेस्टोरेंट उसके अंदर है, तो वैसे कहाँ के कौन सी स्पेशलिटीज के शेफ्स आपके पास हैं? हमारे पास देखिए, पहले तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान, लाहौर में फूड जो है पाकिस्तानी फूड पसंद किया जाता है। तो यू गॉट टू बी हैविंग द बेस्ट पीपल, क्योंकि लाहौर में एक दफा बंदे को खाना ना पसंद आए वो दूसरी दफा आता। दूसरा फिर हमारे पास कॉन्टिनेंटल हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पैन एशियंस कुजीन्स हैं, जिसमें जापानीज भी हैं, चाइनीज भी हैं, और इसके बाद हमारे पास लेबनीज फूड के कुक्स हैं। सो इन सारी चीज़ों को मिला के, बिकॉज होटल जो होता है इसमें हर जगह के लोग आते हैं, तो आपने एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देना होता है। खासतौर पे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लॉबी में होटल का रेस्टोरेंट होता है, वो एक इंटरनेशनल रेस्टोरेंट होता है। फिर उसके बाद हमारे जो रूफ टॉप का है, स्काई जैसे मैंने कहा, वो एक स्पेशलाइज्ड कुजीन का रेस्टोरेंट है, उसमें हो जाता है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर जो हमारा लमेसा है, वो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कुजीन है। गुड। पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? इस तरह पंजाबी और लाहौरी, आपको पता है वो तो वैसे खानों के खाबों के बड़े शौकीन हैं, होटल्स और भी बहुत सारे मौजूद हैं, तो कंपटीशन यकीनन होता है। जी बहुत। यानी देखें, हमेशा जो है ना टॉप लेवल पर हमेशा जगह खाली होती है, बिकॉज यू गॉट टू बी वेरी परफेक्ट टू कम ऑन द टॉप। सो इफ यू कुछ ऐसा काम कर जाए कि जो टॉप पोजीशन को एक्वायर कर, टॉप पोजीशन हमेशा खाली होती है, तो वो उसके लिए होती है जो सर धड़ की बाजी लगाना जानता हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब स्काई शुरू किया, हमारा द स्काई रेस्टोरेंट इससे था। पहले लाहौर में नहीं हो रहा था, ये बड़ा अच्छा जबरदस्त बड़ा क्लिक किया, मैंने देखा दिनों में बड़ा वायरल हुआ। मैंने भी कहा कि मैंने जाने, हमारे फ्रेंड गए बहुत सारे वहां पे, और साहब ने जैसे कहा कि मीनारे पाकिस्तान की हाइट, बिल्कुल, और जगह बड़ी आइडियल है, आप यहाँ पर मौजूद हो, तो ये जी बिल्कुल। और आप अमूमन कंस्ट्रक्शन के दौरान भी जब मैं इनसे पूछता था कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये कहते ऊपर हवा बड़ी तेज चल रही है, काम नहीं हो। फिर मैं कई दफा तो यकीन नहीं आता था, नीचे तो हवा नहीं होती। तो मैं जाता था तो वहाँ इतनी तेज हवा होती थी। सो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अबाउट 12 डिग्रीज नीचे जमीन पर, और आप ऊपर जब आ जाते हैं ठंडी ब्रीज चल रही होती है वहाँ, बड़ा सूदिंग और बड़ा रिफ्रेशिंग और बड़ा काम, आपको मजा आता है। और खास तौर पे आप जब MM आलम रोड और नूरजहां रोड में रश से निकल के आप एक टॉप पे आ जाए, जहाँ कोई आवाज नहीं, आपको दूर से लोग नजर आ रहे हैं, आपको पूरा लाहौर का आपको जो है स्काईलाइन नजर आ रही है। दैट्स व्हाट अबाउट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन में भी, आपकी कंपनी इसी में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़े इंसेंटिव्स दिए गए, तो आर यू हैप्पी विद दैट
ہاں جی پیکج تو بیسیکلی اس کی پرابلمس پاکستان کی تو ویسے جو بھی سیکٹر اٹھائیں تو دیر از اے سیریس پرابلم, لیکن ہاؤسنگ سیکٹر از آلسو اے ویری سیریس پرابلم. ہم آپ جانتے ہیں کہ جب تک ایک بندے کے پاس گھر نہ ہو تو وہ اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ نیشن بلڈنگ کے لیے کام کرے تو یہ ایک بالکل ہی ناممکن چیز ہے. تو جب ہمارے پاس 1 کروڑ یا 1 کروڑ 10 لاکھ گھروں کی کمی ہے اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ کمی شہروں میں ہے, اور جب کمپیئر کیا جائے کہ شہروں سے گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف آ بھی زیادہ رہے ہیں تو وہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, تو آج تقریباً 40 لاکھ کے قریب گھر جو ہیں شہروں میں کم ہیں. صحیح. تو گورنمنٹ نے بڑا رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا. پھر اس کووڈ-19 کے سینیریو میں جب لوگوں کی جابس نہیں ہیں, اکانومی بالکل سٹیگنیٹ ہو گئی ہے, تو یہ ایک انسینٹیو بہت خوش آئندہ ہے اور گورنمنٹ نے بہت اچھا اس اور کو ایک عام آدمی کو بھی اس سے فائدہ جناب پہنچا, عام آدمی کو, ہر شخص کو, بیکاز جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یہ 2.5% آف دی جی ڈی پی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اس جو جابس میں کر رہی ہوتی ہے یہ 7.5% کر رہی ہوتی ہے. ریسٹورنٹ اور ہوٹل انڈسٹری بھی 2.5% جی ڈی پی پہ کر رہی ہے, لیکن جاب میں یہ بھی 2.5 کر رہی ہے. سو دی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے بلک میں جابس دے رہی ہے, اور اسپیشلی وہ انسکلڈ ورکر جس کو کوئی کام نہیں آتا اس کے پاس بھی ہم اس کو پائپ دے کے کھڑا کر دیتے ہیں, اینٹوں کی طرح ہی کرو پانی تو انسکلڈ ورکر کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے. جابز ہیں, یعنی جابس نکلیں گی. دیکھیں اس پہ $180 بلین کی پاکستان کی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, اور $160 بلین ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق انڈاکومنٹ ہے. گورنمنٹ نے اس $160 بلین کو اٹریکٹ کیا ہے. اگر if the government is able to attract اس کا کوئی 25% بھی اٹریکٹ کر لیتی ہے, so it's going to generate enormous amount of jobs. تو آج اگر ہم دے رہے ہیں 4 ملین کی قریب کنسٹرکشن میں, تو یہ پیسہ آنے سے ایڈیشنل 7 ملین آپ جاب دینے شروع کریں, تو آپ آلموسٹ اپنی پاورٹی لائن سے بلو رہنے والوں کو آپ ایڈریس کر لیتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی کہیں ایسا ریسیشن آئی تو انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے سپورٹ کیا, کیونکہ عام بندہ, ہر بندہ, آپ دیکھیں آپ ہر شخص ایک گھر بنا لیتا ہے تو وہ اتنا انجینئر ہو جاتا ہے کہ اس کو موٹی موٹی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے, اینڈ ہی کین ناؤ میک دی ہاؤس اینڈ سیل, مارکیٹ میں آ کے بیچ سکتا ہے, اور اس سے اس کے دوران وہ 25 خاندانوں کو روزگار بھی دیتا ہے. تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری از ویری 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 امپورٹنٹ فار دی نیشن. ہوٹلنگ کی بات ہو رہی ہے, کھانے کی بھی, شیف کی بھی بات ہو رہی ہے, تو ہم ذرا اپنے شیف سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاس بھی بڑی پروفیشنل شیف ہیں کنل صاحب, ہما ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ہما. آپ کیسی ہیں ہما, کیا بنا رہی ہیں؟ خوشبوئیں بڑی اچھی آ رہی ہیں. جو ہے الفریڈو پاستا بنا رہی ہوں. ویری نائس. وائٹ ساس میں بنے گا, یہ وائٹ ساس میں بنے گا بالکل. اس کے ساتھ گرل چکن ہوگا, اس کی بھی ریسیپی شیئر کریں گے. فال سے آ چکے ہیں نبیہ سیزن میں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فال سے دیکھیں, اور ماشاءاللہ سے رمضان مبارک ہے تو افطار میں فرید آپ نے نوٹ کیا ہے ابھی مارکیٹ میں نئی نئی جو بھی چیز آئی ہوتی ہے ابھی ہماری رسائی میں تو آئی نہیں ہوتی, ہما فوراً سے پہلے لا کے یہاں پہ ڈسپلے, میری رسائی میں آگے میں نے تو آم منگوایا, ہوا نے مجھے آم دکھایا سیزن کا پہلا, اور فالسے بھی جو ہیں وہ بالکل جی فالسے آگے, فالسے کا شربت بنائیں گے. بڑے مزیدار فالسے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں نے کل ٹیسٹ کیے اس کو, کہ تو بہت اچھے اور میٹھے اس میں خاص طور کے اوپر, جو کہ نارملی ہوتا یہ کہ سیزن میں جب شروع میں آتے ہیں تو ہفتہ 10 دن جو ہے وہ ہوتا یہ کہ جو کھٹے ہیں فالسے, تو ابھی نہیں, ذرا بارش ہو جائے, لیکن جی ماشاءاللہ کھٹوں کے ہونے کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں, فال سے بھی کھٹے نکل ہی آتے ہیں, لیکن میٹھے مل جائے تو آپ کی قسمت ہے. اچھا, اس سے وہ ہم جو گھر میں بوٹل جوس بنا کے رکھ سکتے ہیں, مائیں اکثر کرتی ہیں, پکا کے بھی آپ اس کو جوس بنا کے رکھ سکتے ہیں. صحیح میتھڈ کیا ہے وہ؟ اچھا نبیہ, ابھی میں اور فرید جو ہے شو سٹارٹ ہونے سے پہلے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ 2 طریقے سے بنا سکتے ہیں, اور آپ پکا کے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو زیادہ دیر کے لیے اسٹور کرنا ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو 1-2 دن میں, ہارڈلی 2 دن میں استعمال کر لینا ہے, تو آپ اس کو پکائے بغیر بھی بنا سکتے ہیں. بہترین تو یہ کہ جی فریش بنائیں, اور اس کی بھی ریسیپی بتائیں گے, لیکن اس کے ساتھ بینس نبیہ, اور ہم جو ہے بینس کو بڑا معمولی لیتے ہیں, اور کافی قسم کے بینس ہیں, گرین بینس بھی ہوتے ہیں, ریڈ بینس, کڈنی بینس, وائٹ بینس. تو آج جو ہے بینس کا سیلڈ بن رہا ہے اور سوسیجز کے ساتھ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, بریک کے بعد ہم کچن کا رخ کریں گے, اور مزید جو ریسیپی ڈیٹیل ہے وہ ہم آپ سے لیں گے. صاحب سے ذرا کچھ مزید بات کر لیتے ہیں اسی چیز کے اوپر.
तो सर वैसे आपके पास क्या है, किस तरीके से हमारे देखने वालों को बताएंगे कि आपके पास कौन सी ऐसी आपके रेस्टोरेंट्स में चीज़ों में वो किस चीज़ ऐसे आपके शेफ्स हैं जो आपकी बड़ी मज़ेदार चीज़ बनाते हैं, बारबेक्यूज़ में, कॉन्टिनेंटल में, बाकी चीज़ों में स्पेशलिटी क्या क्या है? हमारे बारबेक्यू में एक है संगम कबाब बनता है, जिसमें चिकन एक साइड पर होता है, एक साइड पर मटन का कबाब होता है। संगम कबाब। संगम कबाब, बड़ा अच्छा नाम आपने ढूंढा है वैसे, संगम। हाँ जी, तो दैट्स एन एक्सीलेंट डिश। फिर उसके बाद स्टेक्स हमारी अच्छी हैं। हमारी जो पर्पल कैंडी हमारी बेकरी है, वो उसके केक्स और दैट्स और बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, वो बड़े हम स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। तो इसके अलावा जो हमारी कुकीज़ हैं हमारे बेकरी की, दैट्स एन एक्सीलेंट। फिर हमारी एक हाई टी बहुत पॉपुलर हुई थी। अच्छा। हमने उसमें अगेंस्ट ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ आवर स्टाफ मैंने एक बहुत ही लेविश मेन्यू डिज़ाइन किया और उसकी कॉस्ट बड़ी नीचे रखी। अच्छा। तो उसकी वजह से हमने 999 मुझे जो एडवाइस की गई थी, दैट वाज 1699। मैंने कहा नहीं, 999 की रखें, ताकि लोग आए खाएं, हमें फायदा बेशक उसका हो ना हो, लेकिन फुटफॉल आएगा, लोग हमसे बेनिफिट होंगे, एंड देन अल्टीमेटली वी विल बी अच्छा, सक्सेसफुल। लाहौर से इतना अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस आपको मिला है, तो इसके बाद फर्दर कहाँ जो है वो प्रोजेक्ट? इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में भी कोशिश कर रहे हैं और कराची में कोशिश कर रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह गलियात में हमारी वी आर ट्राइंग के वी शुड हैव सम सेटअप देयर। तो इंशाल्लाह सही टूरिस्ट जगह भी है और वहाँ पे मेरे ख्याल से बड़ा लोग इससे बहुत महसूस होंगे। अभी ये टूरिज्म वैसे भी मैं समझता हूँ कि जब ये अभी तो कोविड की नजर हो गई है, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह। दूसरी बात, कोविड-19 के बाद जब दुनिया पूरी रूटीन पे आएगी, रूटीन में जब आएगी, तो जब ये एक पूरा टूरिज्म का इंडस्ट्री रीसेट होएगी, बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में रीसेट हो जाएगी, एंड वी विल हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। पाकिस्तान विल हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल कि इसके अंदर वो एक्सेल कर सकें जब ये रीसेट होगी, बिकॉज वी हैव द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स हियर इन। आप पूरा इंग्लैंड फिरें, आपको बिल्कुल एक ही तरह की लैंडस्केप नजर आती है। हमारे यहाँ एक पहाड़ी से आप दूसरी पहाड़ी में जाएं, उसकी वैली फर्क, उसके रंग फर्क, उसका दरिया गुजरना फर्क, उसके लोग फर्क। कल साहब बात ये है कि उसके साथ साथ आपके पास वेदर सारे हैं, आपका लैंडस्केप डिफरेंट है, चेंजिंग एंड फ्रीक्वेंट वैरायटीज ऑफ द लैंडस्केप तो आपके पास है। मुझे एक बात बताएं, और कि कोविड के साथ साथ जब दोबारा से आप इस चीज को ओपन करेंगे, आपके होटल्स हैं जितने भी हैं, उनमें आपने कोई एसओपीज अभी अपने हिसाब से कोई रखी है आपने? जी, हमने बनाई है, तमाम एसओपीज हमने बनाई हैं। अभी भी हम होम डिलीवरी और टेक अवे कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमने बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की एसओपीज बनाई हुई हैं, जिनको फॉलो करके हम इंशाल्लाह ताकि इसके फैलाव को हम रोक सकें। ठीक है, तो डिसइंफेक्शंस वगैरह और हाँ जी, डिसइंफेक्टेंट स्टाफ के लिए जो गाइडलाइंस हैं जी, वो हमने सारी एसओपीज बनाई हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में। फिर उसके बाद ताकि अभी तो वैसे कुछ दिन पहले मैं एक पढ़ रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका पे एक रिसर्च छपी, उन्होंने कहा कि ये फूड से ट्रांसफर नहीं होता कोविड-19, सो बिकॉज इसको एम्पली कुक कर लिया जाता है। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग रेस्टोरेंट्स के लिए। और हम अलबत्ता हर किस्म की हम पॉलिसी कर रहे हैं कि जो हमारे शेफ्स हैं कुकिंग के दौरान, जो हमारे सर्विंग स्टाफ है, वो सर्विस के दौरान आपस में उनका हाउस कीपिंग का स्टाफ आपस में इंटरेक्शन उनका सोशल डिस्टेंस के साथ हो, गेस्ट को हम कंफर्ट दें और प्रोटेक्शन दें, और हम स्क्रीनिंग करें ऐसे लोगों की जो कि जिनको कोविड-19 का अगर कुछ है तो उनको हम अंदर ना आने दें। ये सब एसओपीज हमने इन प्लेस की हुई हैं, बनाई हुई हैं। जी, शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट जी। हम उम्मीद करते हैं कि जो जिस पर्पस और मकसद के लिए आप लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी भी, और इस इंडस्ट्री को आप जो सर्व करने के लिए आए हैं, तो दो तरीके से जी, इंडस्ट्री भी सर्व होगी आपकी, जब टूरिज्म बढ़ेगी तो इंडस्ट्री होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप करें। बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जा रहे हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा जारी है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।